سب سے پہلے آپ کو موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، موسلادھار بارش کے ساتھ اولے بھی پڑے۔ آندھی اور بارش سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، کاشتکار پریشان۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات ہونے والی بارش گندم کی فصل کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، اس حوالے سے کسانوں نے کیا کہا؟ بالکل بات کی جائے اگر یہاں پر گزشتہ رات ہونے والی بارش نے ایک بار پھر سے کسانوں کو فکر مند کر دیا۔ جو بھی گندم کے کاشتکار ہیں وہ فکر مند ہیں کہ ان کی گندم کا کیا بنے گا، کیونکہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے کہ ماہ اپریل میں جو بارشیں ہونے والی ہیں، اوپر سے گندم کی کٹائی ہے، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ گندم کی فصل کے جو کھیت ہے گیلے ہونے کی وجہ سے کٹائی بھی متاثر ہوگی۔ تو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ محکمہ زراعت کی جانب سے کیا مشورہ دیا جاتا ہے، کیا ایڈوائز کرتے ہیں کسانوں کو کس طرح سے سیف رہنا۔ سر بتائیے گا یہاں پر جو بارش ہوئی ہے اس سے کوئی نقصان کی اطلاع، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کتنی گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اور کسان کیا کریں مزید؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سٹی 41 گندم جو ہے یہ 6,74,000 ایکڑ پہ کاشت ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں۔ الحمدللہ اس دفعہ جو گندم کی پیداوار ہے وہ بہتر آ رہی ہے اور کاشتکار جو ہے اس کی پیداوار سے مطمئن ہے۔ حالیہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، چونکہ یہ تغیراتی تبدیلیاں ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپریل کے منتھ میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور ان بارشوں سے ابھی تک فی الحال تو کوئی خاطرخواہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس سے جو ہے وہ کٹائی کا عمل اور گہائی کا عمل جو ہے وہ اس میں دیر ہو جاتی ہے، اور جس سے ہماری جو ہے کپاس کی فصل ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گندم کی فصل جو ہے اس وقت فیصل آباد میں تقریباً 60% جو ہے اس کی کٹائی ہو چکی ہے، اور گہائی جو ہے وہ تقریباً 40% ایریے پہ مکمل ہو چکی ہے، اور جتنے رزلٹ آئے ہیں وہ خوش آئند ہیں۔ اور کاشتکاروں کو ہماری ہدایات ہے کہ وہ جو ہے موسم کی جو ہے اپنا پیشین گوئی کو دیکھ کر اپنا جو ہے کٹائی کا عمل جاری رکھے، اور اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا تیز ہوا چلتی ہے تو کٹائی کا عمل روک دیں، موسم کی پیشین گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کٹائی کا عمل جاری رکھیں۔ جی بالکل، کسانوں کو بھی یہ ضروری ہے کہ پریڈکشن دیکھیں موسم کی، اگر موسم خراب ہونے کی اطلاعات ہے تو وہ اپنی کٹائی کچھ وقت کے لیے روک دیں، اگر تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں تو بھی کٹائی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے عبدالرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات بڑھا دیے۔ پنجاب بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ حکومت کی جانب سے اوقات بڑھانے کا باقاعدہ مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات کار بڑھانے کا فیصلہ عوامی سہولیات کے پیش نظر کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات کار کو بڑھایا جائے گا، اور حکومت نے عملاً اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ فیصل آباد سے ہی خبر شامل کریں گے، جہاں پر رمضان میں منافع خور متحرک ہے۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف انتظامیہ نے کارروائی کی۔ اے سی سی ٹی، اے سی صدر اور دیگر نے کارروائی کے دوران 2 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، جہاں پر فیصل آباد میں چور بازار متحرک ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے بھی بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ متعدد بازاروں کا دورہ کیا گیا اور مہنگے داموں اشیاء خور و نوش بیچنے والوں کو جرمانہ بھی کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر صدر موجود ہیں جنہوں نے صدر کے علاقے میں مختلف جگہوں پر کارروائیاں کی ہیں۔ بتائیے گا سر کس طرح کی کارروائیاں ہیں اور شہریوں کو کیا ہدایت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جو ہے ماہ رمضان سٹارٹ ہوا تو یہاں پہ لوگوں کی کچھ شکایات تھی کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ آرٹیفیشل پرائز ہائیک جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ڈی سی صاحب نے خصوصی طور پہ ٹیمز کو متحرک کیا، اور جو ہے میرا جو ایریا تھا اس کے اندر میں نے روز کی بنیاد پہ ہم جو ہے کہ جی پرائس لسٹ چیک کر رہے ہیں۔ اگر پرائس لسٹ موجود ہوگی تو شہری کسی بھی جو ہے شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق دیں، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم جو فائن کر رہے ہیں۔ اگر وہی بندہ جو ہے اس کو رپیٹ کر رہا ہے تو اس پہ ہم ایف آئی آر دے رہے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے جو بندہ ہم اپنے بندوں کو بھیج کے وہاں سے جو اشیاء خرد و نوش جو وہ اس کو خرید رہے ہیں، جہاں بھی وہ مہنگے داموں چیزیں جو ہے بیچ رہا ہے اس کو ہم جو فائن بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی بھی اس حوالے سے ذمہ داری ہے کہ کہیں پر بھی اگر ایسی شکایت ہو تو قیمت ایپ آپ کے پاس موجود ہے، ضلع انتظامیہ کے جو شکایت نمبر ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ماہ سیام کے دوران جھنگ کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے گرا فروشوں کے آگے وہ بے بس۔ ضلع انتظامیہ کی خفیہ رپورٹ نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مبشر حسن نقوی مزید بتائیں گے۔
जी बिल्कुल, माह रमज़ान मुबारक के दौरान अजिला झंग के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरां फरोशी पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और इस बात का इंकशाफ अब झंग इंतजामिया की अपनी रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 49 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और उनमें से 24 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने गुज़श्ता माह एक भी कार्रवाई नहीं की। किसी दुकानदार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना ही उन पर महंगी अशिया फरोख्त करने पर कार्रवाई की गई। इन 24 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का ताल्लुक झंग, शोरकोट और अहमदपुर साल और 18 हज़ारी से, जबकि बकिया 25 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। उनकी कारकर्दगी की बात कर ली जाए तो इन 25 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने जो है वो जिला भर में गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें अक्सर दुकानदार ऐसे थे जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे और अक्सर दुकानदार ऐसे थे जो अपनी मनमानियां कर रहे थे और उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रखी थी, जिस पर इन 25 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुकदमात भी दर्ज करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की और मजमूई तौर पर 7 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए और 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवाए गए। अगर तहसील वाइज कारकर्दगी की बात कर ली जाए तो तहसील अहमदपुर साल इंतजामिया की कारकर्दगी सबसे मायूस कुल निकली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर साल की इंतजामिया जो है वो पिछले माह के दौरान सिर्फ 54,000 रुपए के जुर्माने कर सकी है, जबकि सबसे ज़्यादा जुर्माने जो है वो झंग इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर बट्टू ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर का यह कहना है कि झंग में किसी भी तौर पर गिरां फरोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे दुकानदार जो मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त करेंगे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, जबकि उनका यह कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। जैसे ही कोई शिकायत मसूल होगी कि किसी शख्स ने अपने पास जो चीज़ें ज़ख़ीरा कर रखी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया मुबश्शिर, आपका शुक्रिया। पीर महल का रुख करेंगे जहां पर लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए एसी मरहबा नेमत मुतहर्रिक मेन बाजार समेत मुख्तलिफ बाजारों में छापे, मुतादी दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। दुकानदारों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कारोबार करने पर हिरासत में लिया गया। पीर महल से आपको बताएं कि बाजार में जायद निरखों पर सब्जी और फ्रूट बेचने वालों को जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के यूटिलिटी स्टोर्स का भी दौरा किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी समेत दीगर अशिया के स्टॉक की फराहमी की हिदायत दी गई। पीर महल में आपको बताएं कि लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मरहबा नेमत मुतहर्रिक मेन बाजार समेत मुख्तलिफ बाजारों में छापे मारे गए। मुतादी दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। दुकानदारों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कारोबार करने पर हिरासत में लिया गया। बाजार में जायद निरखों पर सब्जी और फ्रूट बेचने वालों को जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मरहबा नेमत ने शहर के यूटिलिटी स्टोर्स का भी दौरा किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी समेत दीगर अशिया के स्टॉक की फराहमी की हिदायत दी गई। कोरोना वायरस से मुतालिक आपको अपडेट करते चले कि फैसलाबाद के जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में कोरोना के 9 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ ने मरीजों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। 27 कोरोना के मरीज अस्पताल में अभी भी ज़ेरे इलाज हैं, ऐसा कहना है MS डॉक्टर एजाज अख्तर का। यकीनन तेजी से सेहतियाबी की तरफ बढ़ रहे हैं जो भी लोग क्वारंटाइन हैं और इस जो कोरोना वायरस के जो मुतासरा पेशेंट हैं मुख्तलिफ फैसलाबाद के अस्पतालों में, करंटीना सेंटर्स में, उनमें की जो सेहत के हवाले से आपको अपडेट करें कि तेजी से उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में कोरोना के 9 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। फैसलाबाद में करंटीना सेंटर में मुकीम अफराद के टेस्ट रिजल्ट न मिल सके। 379 अफराद के नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाए गए थे। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट मौसूल नहीं हो सकी। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका है, रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, हुकूमती हदायत पर बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को फैसलाबाद करंटीना सेंटर में ठहराया जा रहा है और ऐसे में महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए, तशखीस के लिए जो नमूने हैं वो बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलर्ट फाल में भिजवाए जा रहे हैं। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 197 और 182 अफराद के जो नमूने थे वो तशखीस के लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलर्ट फाल भिजवाए गए थे, मगर ताहाल जो रिपोर्ट है महकमा सेहत इंतजामिया को जो है मौसूल नहीं हो चुकी। 24 घंटे से ज़्यादा का जो टाइम है वो गुजर चुका है और अभी तक बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब इंतजामिया की जानिब से जो है वो रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को जो है वो फराहम नहीं की जा सकी, जिसके सबब न सिर्फ महकमा सेहत इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है बल्कि
ایسے افراد جن کی رپورٹ نیگیٹو ہونی ہے اور انہیں گھروں کو بھجوایا جانا ہے تو وہ بیچارے علیحدہ سے پریشان ہیں. اور اس سلسلے میں محکمہ صحت انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جن افراد کی رپورٹ نیگیٹو آئے گی انہیں ان کے گھروں کو روانہ کر دیا جائے گا. جن افراد کی رپورٹ پازیٹو ہوگی انہیں یہیں پر قرنطینہ کر دیں. عزدار حسین بتا رہی تھی اس حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ عزدار نے بتایا کہ ابھی بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ رپورٹس موصول ہوں. آگے بڑھیں گے. خبر یہ کہ ڈاکٹر کی رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد اسلامی اسپتال چنیوٹ کو جزوی طور پر سیل کر دیا گیا. سٹاف آفیسر اسپتال کی نرسز کے نمونے بھی ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے. ڈاکٹر کی رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد اسلامیہ اسپتال چنیوٹ جزوی طور پر سیل کر دیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اسلامی اسپتال چنیوٹ کو جزوی طور پر سیل کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی رپورٹ مثبت آئی اور ڈاکٹر کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد اسلامی اسپتال چنیوٹ جزوی طور پر سیل کر دیا گیا. سٹاف آفیسر اسپتال کی دیگر نرسز کے نمونے بھی ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے. اسی پر بات کریں گے بیورو چیف چنیوٹ فصیح اللہ سے. جی بالکل، ضلع چنیوٹ میں کرونا وائرس کے خدشات بڑھنے لگے ہیں. آج سے چند روز قبل چنیوٹ پنجاب کا وہ واحد ضلع تھا جہاں پر تمام متاثرہ مریض صحتیاب ہو چکے تھے، لیکن چند روز قبل کراچی سے آنے والے ایک شہری جو کہ اندرون شہر کے محلہ موزم شاہ کا رہائشی تھا، وہ اپنے گھر والوں سے ملنے آیا. چونکہ وہ متاثرہ تھا تو اس سے وائرس جو ہے اس کے گھر والوں میں منتقل ہوا اور پھر اس کے جو گھر والے تھے وہ اندرون شہر کے ایک نجی ہسپتال اسلامی ہسپتال میں جب زیر علاج تھے تو یہ خبر آئی کہ وہاں کے ڈاکٹر بھی اس سے متاثرہ ہو گئے، جس میں ایک ڈاکٹر کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اب دوبارہ سے جو ہے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 26 مزید ایسے افراد ہیں جس میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر ان کے نمونہ جات جو ہیں وہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ٹیموں کی جانب سے لے لیے گئے ہیں. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اور محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے جن افراد میں یہ علامات ہو رہی ہیں انہیں گھر میں قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی ہے جب تک ان کی رپورٹس نہیں آتی ہیں. اور جب رپورٹ آئیں گی تو جو متاثرہ مریض ہوں گے ان کو جو ہے فاسٹ یونیورسٹی کے قرنطینہ سینٹر میں منتقل کیا جائے گا. اس سے قبل ایک ڈاکٹر جو متاثرہ ہوا تھا اس کے شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کو جو سٹاف آفیسر ہے اور وہاں کی جو نرسز ہیں اس اسپتال کی وہ بھی متاثرہ ہو سکتی ہیں. ان کے بھی خون کے نمونہ جات لے کر ٹیسٹنگ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ ہسپتال کو جزوی طور پر سیل رکھا گیا ہے جس میں ایمرجنسی اور او پی ڈی کو بند رکھا گیا. لیکن جو وہاں پر مریض جو زیر علاج تھے ان کا علاج جاری ہے. تاہم اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے وہ تمام علاقے کا سروے بھی کیا جا رہا ہے اور 26 جو مشتبہ افراد ہیں ان کے ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور جب وہ رپورٹس آئیں گی تو ان میں سے جو مثبت ہوں گے انہیں فاسٹ یونیورسٹی کے قرنطینہ سینٹر میں منتقل کیا جائے گا. شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. خبر یہ کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں کرونا کے 6 میں سے 4 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ. 2 مریض تاحال زیر علاج ہیں جبکہ 5 مشتبہ کیسز کے سیمپل بھجوا دیے گئے. ابھی رپورٹ کے انتظار ہے. تمام مریض آئسولیشن وارڈز میں زیر علاج ہیں. ٹوبہ ٹیکسنگ میں کرونا کے 6 مریض ہیں اور 6 میں سے 4 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو گئے. دیگر دوسرے 2 مریضوں کی بات کی جائے تو وہ ابھی زیر علاج ہیں جبکہ 5 مشتبہ کیسز کے سیمپل بھی ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے. اسی پر بات کریں گے بیورو چیف ٹوبہ ٹیکسنگ رانا آذر نور سے. جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں کرونا کے 6 کنفرم کیسز تھے جن میں سے 4 ٹھیک ہو چکے ہیں. بات کرتے ہیں صاحب اس وجہ صورتحال ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں کرونا کی وہ کیا صورتحال ہے اور کتنے مریض گھروں میں جا چکے ہیں، کتنے زیر علاج ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہے کہ اس وقت 2 پیشنٹ کرونا پازیٹیو ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں موجود ہیں، داخل ہیں اور دونوں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل گوجرا میں داخل ہیں. 6 ٹوٹل تھے، 4 کیور ہو کے ریکور ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. جہاں تک سسپیکٹڈ کیسز کا تعلق ہے تو اس وقت 5 سسپیکٹڈ کیسز مشتبہ کیسز ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ہیں، جن میں سے 2 ٹی ایچ کیو گوجرا میں ہیں اور 5 کیسز ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ٹوبہ ٹیکسنگ میں ہیں. اس کے علاوہ رات 4 زائرین بھی آئے ہیں ہمارے پاس ملتان سے کوارنٹین سینٹر سے. وہ ہم نے ادھر ڈی پی ایس میں ہم نے کوارنٹین سینٹر بنائے ہوئے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. وہاں سے انہوں نے سیمپل لے کے بھیجے ہیں. جس وقت ان کا رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد اگر نیگیٹو ہو تو گھروں کو بھیج دیں گے، گھروں میں جا کے آئسولیٹ ہوں گے. پازیٹو ہو تو پھر ہم ہاسپٹل میں شفٹ کروا لیں گے. جو مریض ڈی ایچ کیو میں ہیں ان کے 2 نے اپنے جو ہے پرائیویٹ ٹیسٹ بھی کرائے ہیں، وہ کہتے ہیں مثبت ہیں، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ جی ان کو ہم نے داخل کر لیا ہے سسپیکٹڈ، تو ان کے ہم نے سیمپل بھجوا دیے ہیں گورنمنٹ لیب میں. وہاں سے جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق آگے ہم ان کو ڈیل کریں گے. ویسے دونوں اسٹیبل ہیں. کیا سمجھتے ہیں جو ٹی ایچ کیو گوجرا میں بندے ہیں ان کی صحت کیسی ہے اس وقت؟ دونوں اسٹیبل ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. سر کے سی ہیلتھ نے کہا کہ اس وقت ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں جو تھے 6 کیسز کنفرم تھے جن میں سے 4 ٹھیک ہوں گے، 2 اس وقت جو ہیں ٹی ایچ کیو گوجرا میں ان میں سے ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں جو ہے 5 مزید کیس آئے ہیں، ان کے سیمپل بھیجے گئے ہیں، ان کے تمام کی حالت خطرے سے باہر. ٹھیک ہے آذر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. محض سیام میں حد سے زیادہ مصروف ہونے والے ان دنوں فارغ ہیں. تاندرے والا میں لاک ڈاؤن کے باعث درزی حضرات
शदीद मुश्किलात का शिकार है। कपड़े की दुकानें बंद होने से कोई गाहक नहीं, दर्जी सारा दिन फारिग बैठने पर मजबूर। दर्जियों की मुश्किलात के बारे में बताएंगे गुलरेज इकबाल। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बायस जहां दीगर तबकात मुतासर हुए हैं, वहां पर जो दर्जी तबका है वो भी शदीद मुतासर हुआ है। हुकूमती अहकामात पर जो दर्जी की दुकानें हैं वो तो खोली गई हैं, लेकिन जो कपड़े की दुकानें हैं और दीगर मटीरियल की दुकानें हैं वो बंद हैं। मेरे साथ एक टेलर मास्टर मौजूद है, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा कि आपको लॉकडाउन की वजह से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? लॉकडाउन की वजह से तो ये है जी, कुछ तो मटीरियल नहीं दुकानों से मिल रहा, तो दुकानें सारी बंद हैं। तो अभी जो ना कोई कस्टमर इधर आ रहा है, ना कोई काम हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको बहुत परेशानी है कि किराए की दुकान है, किराए का मकान है, किधर से ये सारा खर्चा निकालें। ऊपर से ईद का ये ख़ास हमारा सीज़न का दिन था, तो बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं है कि जिसकी वजह से, क्योंकि तो कपड़े की दुकानें तो बंद हैं, तो कस्टमर इधर क्या लेने आएगा। तो हमको यही परेशानी है कि हुकूमत हमारा कोई तामन करे कि इसके बावजूद कोई हमें कोई रिलीफ नहीं दे। जी बिल्कुल, जो है वो जो टेलर मास्टर है उनका ये कहना है कि जो कपड़े की दुकानें और दीगर मटेरियल की जो दुकानें हैं वो बंद हैं और हमारी दुकानें खुली हैं, कस्टमर जो है वो मौजूद नहीं है। हम जो है वो शदीद मुश्किलात में हैं। ये हमारा ईद का सीज़न होता था, लेकिन अब जो है वो हम खाली बैठ। जी गुलरेज इकबाल, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की सदर ने भी दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, कारोबार मुकम्मल बंद है। इसी पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। आज बिल्कुल, कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से जो ताजर तबका है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक ताजर हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे कारोबार ऐसे हैं जिसमें रश नहीं पड़ता। कोई गाहक आता है चीज़ें लेने के लिए इक्का दुक्का, तो वो रश की सूरत में नहीं होता, तो हमें इजाज़त देनी चाहिए हुकूमत को कि हम कुछ वक्त के लिए दुकानें खोल सकें, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में जो मज़दूर तबका है उनको ज़रूरत होती है तनख्वाह की, पैसों की। इसके बाद ईद भी आने वाली है। ईद पे मज़दूर जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह दी जाए, कुछ पैसे दिए जाएं, लेकिन ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर कारोबार नहीं चलेंगे तो हम अपने मज़दूरों को कैसे तनख्वाह दे सकेंगे। तो ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, लॉकडाउन की वजह से जो मुश्किलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 का बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के हवाले से काफ़ी दफ़ा हम मुतालबा कर चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से। मेरा ख्याल है ताजरों की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का काम है, ये इलेक्ट्रॉनों का काम के इसमें रश वाली तो कोई बात है ही नहीं, और रश वाली हो भी तो मेरा ख्याल है कि अभी जो जो दुकानें इन्होंने खुलवाई हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, उधर इतना रश है कि मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन का तो मेरा ख्याल है कोई भी किसी जगह पे नज़र ही नहीं आ रहा कि लॉकडाउन। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पे रश नहीं है। हमें एक SOP बना के दें, हम अपनी दुकानें खोलें, और दुकानें खोलेंगे तो फिर हम अपने जो मुलाजम हमारे हैं 1 महीने से ऊपर हो गया वो अपने घरों में बैठे हैं। पिछले माह तो हम उनको तनख्वाहें दे चुके हैं, अभी आगे ईद आ गई है, डबल खर्चा हो गया है। अभी ताजर भी हम घर बैठे हैं, मुलाजम भी घर बैठे हैं। अभी काम नहीं चलेगा तो हम अपने मुलाजमों को तनख्वाहें किधर से देंगे? अगर मुलाजमों को भी देंगे और जो हमारे हकदार बहन भाई हैं हम उनको किधर से देंगे? अगर हमारे पास होगा तो हम देंगे, जो हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे देंगे? हम अपने मुलाजमों की तरफ से भी बहुत परेशान हैं कि हमें एक SOP बनाकर दें और अपने SOP के मुताबिक हम काम करें। हमारी दुकानों में कोई रश वाला काम है ही नहीं, इक्का दुक्का दिहाड़ी में गाहक आता है, हम उनको SOP के मुताबिक डील करेंगे और हमें इजाज़त दें, हम अपनी दुकानें खोलें और अपना काम करें। जी बिल्कुल, काम करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा है कि जहां रश नहीं पड़ता। और ये भी कहा जा रहा है कि ईद आ रही है और ईद की वजह से जो खर्चे हैं वो ज़्यादा घरों के हो जाते हैं। मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाह का जो मुतालबा है वो किया जा रहा है, तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने कुछ वक्त के लिए अपना कारोबार कर सकें और अपने रोज़गार के साथ साथ जो मजदूर तबका है उनको भी उनकी तनख्वाह जो है। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि बैंक में खुराक सीनियोर की 2020-21 गंदम खरीदारी मुहिम जारी।
ضلع بھر کے 5 خریداری مراکز پر 1410 درخواستیں، 3,33,000 سے زائد بوری باردانہ جبکہ 1,16,000 سے زائد بوری گندم خرید لی گئی۔ اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ بالکل جی، محکمہ خوراک چنیوٹ کی گندم مہم جو ہے وہ جاری ہے، جہاں پر محکمہ خوراک کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ضلع بھر میں جو 5 خریداری گندم مراکز بنائے گئے ہیں، وہاں پر 1410 کاشتکار بھائی ہیں، انہوں نے رجوع کیا ہے۔ 1410 درخواستیں جو ہیں وہ باردانہ کے حصول کے لیے جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3,33,000 کے قریب جو باردانہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اگر گندم کی خریداری کے حوالے سے بات کی جائے تو پی آر سینٹر چنیوٹ، پی آر چیک نمبر 11 اور اس کے ساتھ ساتھ پی آر سینٹر چناب نگر، لالیاں اور جامعہ آباد پر جو 5 گندم خریداری مراکز بنائے گئے ہیں، وہاں پر 1,16,000 بوری جو ہے جو 25% کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے، ابھی تک اس کی گندم کی جو ہے وہ خریداری کر لی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب محکمہ خوراک کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق یہ تقریباً 25% جو ہے وہ بنتی ہے، جس کے میں جو ہے وہ گندم کی خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باردانہ کے حصول کے لیے ابھی بھی درخواستیں جو ہیں وہ جمع کی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب خریداری مہم جو ہے وہ زور و شور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر پی آر سینٹر چنیوٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو باردانہ کا حصول ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا، اور دوسری جانب گندم کی خریداری جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ضلع بھر میں اگر محکمہ زراعت خراب رپورٹنگ کی بات کی جائے تو ان کے مطابق ابھی تک ضلع بھر میں 75 سے 80% کے قریب جو گندم کی کٹائی ہے وہ بھی کر لی گئی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ رواں ہفتے میں کاشتکار بھائیوں ٹھیک ہے بابر، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی افراد کے لیے 10,000 روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے شاہدہ پروین سے۔ جی بالکل، پاکستان بیت المال حکومت پنجاب اور گورنر چودھری محمد سرور کی جانب سے معذور افراد اور اسپیشل افراد کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا اقدام سامنے آیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہر جو اسپیشل پرسن ہے اس کو 10,000 روپے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں پاکستان فیصل آباد بیت المال کی جانب سے جو ہے وہ فیصل آباد کے جتنے بھی جو معذور افراد ہیں ان کا ڈاٹا اکٹھا کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جن کے پاس معذوری سرٹیفکیٹ تھا ان کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے کہ جن کے پاس معذوری سرٹیفکیٹ ہوگا ان کو جو ہے وہ 10,000 روپے فی قسط کے حساب سے دیے جائیں گے۔ تو 200 کے قریب جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے فیصل آباد سے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عثمان وڈائس کی جانب سے یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا، اور لاہور ہیڈ آفس میں جو ہے وہ حکومت پاکستان کو یہ ڈیٹا جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے۔ اور ان کا اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر عثمان وڈائس کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً جتنے بھی 200 کے قریب جو ڈیٹا بھیجا گیا ہے اوپر لاہور ہیڈ آفس میں فیصل آباد سے انہیں اسپیشل افراد کا، ان کو تقریباً ایک ہفتے کے اندر جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ان کے گھر کی دہلیز تک ان کو جتنے بھی اسپیشل افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کو 10,000 روپے کے حساب سے جو ہے وہ ہر معذور افراد کو دیے جائے۔ شاہدہ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ محکمہ بیت المال ٹوبہ ٹیکسنگ کا جولائی 2018 کے بعد بالآخر پہلا اجلاس ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے جولائی 2018 کے بعد بالآخر جو ہے بیت المال کا دفتر جو ہے فعال ہو چکا ہے۔ آج پہلا تعارفی اجلاس ہوا ہے جس میں اگر بات کی جائے ضلعی چیئرمین بیت المال اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کے جو عہدیدار تھے ان کی جانب سے خاص طور پر شرکت کی، اور جس میں ضلع بھر کے جو معذور اور ڈسیبل پرسن ہیں خصوصی طور پر ان کے حوالے سے جو امداد دی جا رہی ہے ان کا جائزہ لیا گیا، ان کی فہرستیں جو ہے وہ تیار کی گئی تاکہ جلد سے جلد ان کو جو ہے معاوضہ دیا جا سکے، کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ فوری طور پر تمام بیت المال کے دفاتر جو ہے ان کو فعال کیا جائے، اور وہاں پہ جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کو جو ہے امداد فراہم کی جائے، کیونکہ اگر بات کی جائے 2018 کے ہونے والے جنرل الیکشن سے پہلے جو اس جو آفس کو ختم ہوا تھا، یہاں کا چیئرمین جو تھا اس کے بعد تاحال ابھی تک نہیں ہوا تھا، اب جو ہے وہاں پہ چیئرمین تعینات ہو چکا ہے، جس کے بعد جو ہے اب اقدامات شروع ہو چکے ہیں، اور جس کے بعد جو ہے ڈسیبل اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی افراد کی جانب سے بھی جو ہے شکر کا ادا کیا گیا، کیونکہ اب جو ہے ان کو امداد جو ملتے تھی اب وہ ملنا ایک بار پھر جو ہے شروع ہو جائے گی۔ شاہد آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد سے آپ کو بتائیں گے سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی جانب سے بھیجے گئے راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان مرزا مزید بتائیں گے۔ آج بالکل سعودی کنگ شاہ سلمان کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر جہاں پر دنیا بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے، تو خصوصی طور پر پاکستانیوں کی مشکل کی اس گھڑی میں سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی طور پر راشن جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے، اور اس کی ترسیل اس وقت فیصل آباد میں جاری ہے، جس میں خصوصی طور پر کاوش کی جا رہی ہے چودھری سرور جو کہ گورنر پنجاب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین اوورسیز کمیشن مرزا محمد اصغر جو ہیں ان کی جانب سے فیصل آباد میں اس وقت راشن کی تقسیم جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں
मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा, ज़रूरत की इस घड़ी में और मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी हुकूमत जो है वो हमारे साथ खड़ी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, जैसे जो हालात हैं, सारी मार्केटें बंद हैं, तो उसमें तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ किंग सलमान का, किंग मोहम्मद का, जो उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल घड़ी में हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देते हैं। अच्छा, आप सरवर फाउंडेशन के डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं, आपकी जानिब से भी जो है वो राशन की तकसीम मैं देख रहा हूँ इस वक्त जारी है। जो फैसलाबाद से ताजर हैं उनको क्या अपील करेंगे इस मौका पर? देखिए, फैसलाबाद के ताजर जो ताजर हजरात हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे कोशिश में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंडर अम्ब्रेला सर्वर फाउंडेशन पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में हमने तकसीम किया राशन की, और मुसलसल रोज़ाना हम कर रहे हैं। बिल्कुल ज़िम्मेदारी है और लोगों की भी, साहिब हैसियत लोगों की, कि अगर कहीं पर भी गुंजाइश मौजूद है तो राशन की तकसीम जो है वो करें, ताकि माह सयाम में ना सिर्फ बरकतों को समेटा जा सके बल्कि इसके साथ साथ जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी ज़रूरत का भी ख्याल रखा जा सके। रमज़ान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि DIG सईदुल्लाह गोंदल का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा, कैदियों को सहरी और इफ्तारी के औकात में दिए जाने वाले खाने की मिकदार और क्वालिटी को चेक किया। इसी पर बात करेंगे। आपको बताएं कि DIG जेल खाना जात ने फैसलाबाद की जेल का दौरा किया और वहाँ पर कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया गया। DIG सईदुल्लाह गोंदल का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा, कैदियों को सहरी और इफ्तारी के औकात में दिए जाने वाले खाने की मिकदार और क्वालिटी को चेक किया। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने भी हुकूमत से प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिन दफातर खोलने का मुतालबा किया। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, हुकूमत की तरफ से मार्च में तमाम तालीमी अदारों को बंद करवा दिया गया था कोरोना वायरस फैलने के खदशात के बायस, और इस दौरान कुछ नरमी की गई लॉकडाउन में, और प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी गई स्कूलों को बिलखसूस कि वो बैठें और अपने माली मामलात को निपटा सके। इस हवाले से कुछ इंडस्ट्री को भी इजाज़त दी गई। तो अब प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन की तरफ से ये मुतालबा सामने आया है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स और कुछ इंडस्ट्रीज़ को लॉकडाउन में नरमी लाते हुए इजाज़त दी गई थी कि वो अपने मामलात को बेहतर कर सकें, इस हवाले से कॉलेजेस को भी उनके एडमिन दफातर खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो ऑनलाइन एडमिशन्स और ऑनलाइन एग्जाम के हवाले से शेड्यूल जारी किए गए हैं, जिसमें मई की तारीखें दी गई हैं तलबा की तरफ से दाखिला भिजवाने की, तो इस हवाले से ये मुतालबा किया गया है जनरल सेक्रेटरी कॉलेज एसोसिएशन कासिम भुट्टर की तरफ से कि उन्हें भी एडमिन दफातर खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो वहाँ बैठकर तलबा के ऑनलाइन दाखिलों के हवाले से बच्चों को गाइड कर सके। और उसके साथ साथ ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चनियोट के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी की बात करेंगे, जो सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद ना करवा सके। बाबर मुनीर मजीद बताएंगे। बिल्कुल जी, चिन्योट के जो 23 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो सिफर करार होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर शहरियों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह जिले इंतजामिया जो है वो नाकाम दिखाई देती है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से जो यहाँ पर नरखनामा जो सरकारी रेट लिस्ट फराहम की जाती है उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा है, जिससे शहरियों का इस्तेहसाल जो है वो रेट्स के हवाले से होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या आपने खरीदारी की है और क्या रेट है? जी, ये खजूर ली है, ये 400 रुपये किलो है, और नींबू महंगा है, वो भी 400 रुपये किलो है। ठीक है जी, और 2-4 आइटम ली है, काफ़ी महंगी है, जो कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ली है। पहले ज़्यादा लेने वाला बंदा अब थोड़ी ले रहा है, हालात ऐसे हैं, कारोबार नहीं है। ठीक है जी, तो लिहाजा इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बुचियाना के इलाके हरिपुर में जगह जगह पड़े कचरे के ढेर से आवाम परेशान है। इसी बारे में मजीद बताएंगे राना एहसान अली। कचरे की वजह से जहरीले मच्छरों की अफजाइश हो रही है और कचरे को फौरी हटाया जाए। इलाका मुखिरों ने एहतजाज किया कि इस हवाले से पहले भी हमने कई बार एहतजाज किया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई ना की गई। राना एहसान अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी एहसान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बुचियाना के नवाही गांव 624 हरिपुर में मौजूद हूं। यहां पर सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि जगह जगह यहाँ पे कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से जहरीले मच्छरों की अफजाइश हो रही है, ताफुन पैदा हो रहा है। जो यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, उनको इंतहाई मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, नंबरदार इस गाँव के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वही साहब, क्या कहेंगे, कचरे के ढेर हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? जी सर, बड़ी मेहरबानी, तुसीं इत्थे दा विजिट कीता आ ते सानू बहुत ज़्यादा मुश्किलातां आ। देखो, लड़कियां दा हाई स्कूल है सामने, ते इधर जनाजगाह भी है, ते नाल पानी साफ करने वाला फिल्टर है।
ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਧਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲਾ ਆ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ हुकूमत कह रही है कि सफाई लेकिन कोई भी इंतजामिया इत्थे। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में आपको बताएं कि एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने पोस्ट इंचार्ज की ड्यूटी से मुतालिक कवायद और जवाबित बारे रीजनल SOP से तजावीज़ तलब कर ली। आपको बताया कि अपर सब ऑर्डिनेंस की जानिब से पोस्ट इंचार्ज की ड्यूटी से मुतल्लिका तजावीज़ एडिशनल IG को भिजवा दी गई। जुल्करनैन ताहिर से मज़ीद बात करेंगे। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जो है वो पोस्ट इंचार्जेस के हवाले से जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनके हवाले से कवायद और ज़ाबित बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो तलब की गई थी रीजनल SPs से। रीजनल SPs की जानिब से जो है वो तजावीज़ भिजवा दी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पोस्ट इंचार्ज की जो ड्यूटी के औकात कार है जिनमें से 6 दिन ड्यूटी और 36 घंटे रेस्ट वाला जो तरीक़ाकार है यही बेहतर है। और अगर पोस्ट इंचार्ज के गश्त की बात की जाए तो इन कवायद और ज़ाबित में जो तजावीज़ भिजवाई गई हैं उनमें ये कहा गया है रीजनल SPs की जानिब से कि पोस्ट इंचार्ज 8 घंटे जो है वो पेट्रोलिंग करेगा और बाकी वक्त पोस्ट पर मौजूद रहेगा। रीजनल SPs का ये कहना है कि इससे जो है वो जवानों के साथ इंचार्ज का राब्ता भी बेहतर होगा और उसे अपनी बीट के मुतालिक जो है वो आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।